पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। बहुत सारी आदरयोग संगत नूं जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष देवे, बरकत देवे। पवित्र दिन तुसां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ आशीषां ਦੇ ਨਾਲ भरपूर होवे। असी इस साल के 9वें महीने के पहले पवित्र दिन दे विच परमेश्वर के अनुग्रह के नाल एकत्र होए हैं। उन्हें सानू संभालिया, सानू जिउंदे रखिया ते साडियां सारियां लोड़ां ते जरूरतां नूं पूरियां कीता आ। असी सारे दे लई सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्नवाद करते हाँ, जिहड़ा आदर ते महिमा दे योग है, जिहड़ा आचर्य काम करदा आ ते जिहड़ा सानू समा दिंदा कि असी उहदी उपासना करिए, उहदी महिमा करिए। सो अज जदों ने अपना फजल साडे उत्ते कीता ते जरूरी आ कि असी इस समय का लाभ उठाइए ताकि ये समा ते ये महीना साडे सारियां लई, परिवार घराणियां दे लई, साडे समाज दे लई वड्डी बरकत दे नाल भरपूर होवे। ये तद ही होवेगा जेकर असी इस समय का लाभ उठावांगे ते असी अपना ध्यान परमेश्वर दे पवित्र वचन दे उत्ते लावांगे। जे वचन ते चित लावांगे ते असी खुदा दीयां वड्डियां रहमतां नूं प्राप्त कर सकते हाँ। पिछले ऐतवार परमेश्वर का पवित्र वचन सुनाया गया सी। किसी नूं याद हैगा भी की सुनाया ही? पिछले ऐतवार की वचन सुनाया सी? हाँ जी, परमेश्वर के कम्मां नूं होर भैणां दे विचों भाई तो कहिंदे भी ये सुनाया ही भी परमेश्वर के कम्मां नूं याद रखो। होर हाँ जी, याद करके आना अगले ऐतवार नूं। तो जदों अगले ऐतवार नूं तुसीं पिछला याद करके आना तो इस ऐतवार का की बनू फिर? हाँ जी, जे दिमाग च ये आ भी कोई नहीं जी पिछले ऐतवार याद करके आवांगे तो फिर जिहड़ा आ ऐतवार होना है इहदा ये कित्थे गया? हाँ जी, इत्थों पता लगदा भी तुसीं चित्त नहीं लाउंदे, मन नहीं लाउंदे, क्योंकि साडी सारी आशीष खुदा दे वचन च है। पिछले ऐतवार वचन सुनाया सी कि परमेश्वर दे वचन नूं ते उहदे कम्मां नूं चेते रखो। परमेश्वर दे वचन नूं ते उहदे कम्मां नूं की रखो? वचन नूं भी चेते रखो। यही तो सुनाया ही, तो यही मैं पूछ रहा। तो हुण आपां की करिए? आखिरी कलमा पढ़ दईए? हाँ जी, साडी जिहड़ी उन्नति आ, तरक्की आ, वो परमेश्वर दे वचन च ही है। इसलिए दाऊद बयान करदा, मैं तेरे वचन नूं अपने हिरदे च जमा कर लिया तां जो तेरा पाप यूसुफ दे समय च काल पिया। उन्हें अनाज इन्ना जमा कर लिया ते अनाज होने के कारण मौत जिहड़ी लागू नहीं हुई उन्हां जिंदगियां दे उत्ते जिन्हां को खाण लई भोजन सीगा ते जिन्हां तो भोजन है नहीं सी, वो काल दे दिनां च खत्म हो गए। मसीही जिंदगी वचन दे नाल खड़ी रहिंदी है।
ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰਾਜ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵਰ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਬਲੀਵਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਰੌਂਗ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ 'ਚ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਓ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ। ਵਚਨ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ 2 ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਐਤ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁੱਤੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਹਾਂ। ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ? ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ? ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤੀਪ ਬਾਣ ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਬਸ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਨਿਚੋੜ, ਮੋਰਲ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹੋ,
ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ। ਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਪੱਥਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਨਤੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਰਿੰਥਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਆ। ਈਰਖਾ, ਝਗੜੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 33 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆ, ਇਹ ਕੋਰਿੰਥਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਖੋਖਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ? ਕੀ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ? ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ? ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ? ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ 100% ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਾ,
ਤਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੱਤਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਰੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਆ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਤਿੰਨ ਰਸਤੇ ਆ ਗਏ ਰੁਕਣਾ ਪਊ, ਚੁਰਸਤਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੁਕਣਾ ਪਊ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਆ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇ, ਖੋਖਲਾ ਕਰੇ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਬਲੀਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰਸੂਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਬਣੋਗੇ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਵਾ ਬਲੀਵਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਰਸੂਲ ਸੀ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ? ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਿਆਲੇ 'ਚੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਖੇਲ ਖਤਮ। ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮੀਨਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਔਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਿਆਲੇ ਚੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਗਈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਵ ਜਨਮੇ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਤਦ ਹੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਬਲੀਵਰ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਅਲਰਟ ਹੋਵੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਅਲਰਟ ਹੋਵੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊ? ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਖੋਲ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਯਸ਼ਾਇਆ 62 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਤੀ ਕੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸਤਤ ਲਈ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ। ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ, ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਸੀ,
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਰੂਸਲਮ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਖਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਰਖਾਓਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਖਾਓਗੇ? ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਖਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਖਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਖਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰ ਦਊ? ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋਵੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਦਿਮਾਗ ਖੋਲੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਉਤਪਤ 3 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਲ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਆਈ, ਸਰਾਪ ਆਏ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 119 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਹਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ।
वचन ते ध्यान लाओ। वचन तुहाडे नाल इदां गल्लां करेगा जिवें एक बाप अपने बच्चे नाल गल्लां करदा आ, पर इन्हें गल्लां उदों ही करनियां जदों तुहाडा मन इहदे च लगूगा। ते जे मन इहदे च है नहीं है ना तो फिर तुहाडे नाल गल भी नहीं होनी, क्योंकि परमेश्वर का सारा पवित्र वचन जिहड़ा पवित्र आत्मा नाल लिखिया गया है। ताली मारिए जोर दी नाल। ये सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा तो आ, ते जिहड़े रूह ते सच्चाई नाल बैठ के पढ़ते ने, ध्यान लाउंदे ने, मन लाउंदे ने, परमेश्वर का वचन उन्हां दे मन दे नाल, उन्हां दी स्पिरिट नाल गल्लां करदा है। क्योंकि इब्रानियां दी पुस्तक च लिखिया खुदा दा वचन जिउंदा ते दो धारी तलवार नालों ते बंद बंद ते गुद्दे नूं चीर के मन दियां सोचां धारना जांच लैंदा है। ये परमेश्वर दे वचन दे विच क्वालिटी है। पढ़िए इब्रानियां दी पुस्तक 4 अध्याय दी 12। हाँ जी, क्यों जो परमेश्वर का वचन जिउंदा लो अते जी, गुण परमेश्वर का वचन जिउंदा जिहड़ा तुहाडे हत्थ दे विच है, खुदा दे नबियां ने जिन्हां ने वचन दे महत्ता नूं जान लिया, जिहड़े मन नहीं लाउंदे उन्हां लई नॉर्मल है सब कुछ, पर जिहड़े मन लाउंदे ने, जिहड़े रूह ते सच्चाई दे नाल खुदा दी इबादत करते हैं, उन्हां दे नाल परमेश्वर दा वचन जिउंदा गल्लां करदा है। पढ़िए, क्यों जो परमेश्वर का वचन जिउंदा परमेश्वर दा वचन जिउंदा अते गुणकार अते गुणकार अते हरेक दो धारी तलवार नालों तिखा है। हरेक दो धारी तलवार नालों तिखा आ, अते जीव अते आत्मा नूं जीव अते आत्मा नूं और बंद बंद अते गुद्दे नूं अड्डो अड्ड करके बिन सुटदा है। बंद बंद ते गुद्दे नूं अड्डो करके बिन सुटदा है। अते मन दियां विचारां अते धारना नूं जांच लैंदा है। मन दियां विचारां ते धारना नूं की करदा? जांच। परमेश्वर दा वचन तुहाडे मन दियां धारा विचारां की हैगियां सारियां दी जांच करदा है। तो जदों तुसीं रूह दे नाल परमेश्वर दा वचन पढ़ोगे तो यह जिउंदा वचन तुहाडे मन नाल गल्लां करेगा, तुहाडे सवालों का उत्तर देवेगा, तुहाडे विचारां का उत्तर देवेगा, तुहाडी तसल्ली करावेगा, तुहाडी निशा करावेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी का आधार बनाओ। प्रभु यीशु मसीह को अपना सलाहकार बनाओ, बेप्रतीतियां नूं सलाहकार ना बनाओ। जे प्रभु यीशु मसीह नूं उहदे वचन नूं अपनी जिंदगी का आधार बनाओगे, सलाहकार बनाओगे, ये समय समय ते तुहानूं सही दिशा देवेगा, ये समय समय ते तुहानूं सही गाइड करेगा, ते तुसी अपनी रूहानी मंजिल वाल बढ़ते चले जाओगे। इसलिए आदम ते हवा नूं पहली दिती एक छोटी जी गलत सलाह ने सारे सिस्टम नूं हिला दिता। इसलिए खुदा दा जन करिंथिस दी कलीसिया नूं अलर्ट करदा आ, धोखा ना खाओ, बेप्रतीतियां दे नाल अणसामे ना जुतो, तुसी आत्मक हो, छाणबीन करो, अपनी संगत आत्मक लोकां दे नाल रखो ताकि तुहाडी उन्नति होवे, तुहाडी तरक्की होवे। परमेश्वर अपनी रहमतां तुहाडे उत्ते बहाल करे। दाऊद दे जीवन च पाया गया जो असीं पाक कलाम दे विच पढ़िया कि वह परमेश्वर दियां साखियां, खुदा दे कीते कम्मां नूं ते उहदियां साखियां नूं अपना सलाहकार मनदा आ। अगे कोई आफत आ गई, पिछे आईयां आफतां चों जिन्हां चों खुदा ने कढ़िया उन्हां ते चर्चा करदा, विचार करदा आ
ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 143 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 5 ਐਤ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਊਦ ਗੋਲਿਆਥ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਰਾਸ਼ੋ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਛ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਰਿਛ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਗੋਲਿਆਥ ਫਲਿਸਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਲੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਰੰਟ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ? ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦਲੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ 143 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 5 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉੱਨਤੀ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਦਲੇਰੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਲਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 5 ਐਤ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਦਲੇਰੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਖੋਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੋਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਬਰਕਤ। ਤੇ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ? ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਸ਼ਾਰਟ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 6 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੈਂਜਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਬੈਂਜਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀਸ਼, ਜੋ ਅਬੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਸਰੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਬਕੋਰਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਅਫਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਬੈਂਜਾਮੀਨ ਵੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬੈਂਜਾਮੀਨ ਵੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਉਲ ਨਾਮੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਡਾਢਾ ਚੰਗਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਉਲ ਨਾਮੇ ਪੁੱਤਰ ਡਾਢਾ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਵਧੇਕ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਢਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਪਿਓ ਕੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਸੋ ਕੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਟਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਭਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਕੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਟਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੇ ਖੋਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ? ਇੱਕ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਖੋਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆ, ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ, ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਅਕਾਹਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ, ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੀਰਜ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਗੱਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ। ਲੱਭਣ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਆਚੀਆਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਾ।
ਹੁਣ ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਸ਼ੌਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਧੀਰਜਵਾਨ, ਸਮਝਦਾਰ, ਨਾ ਆਕਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ ਰਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਵਧੀਆ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੁਰ ਪਏ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਖੋਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ 'ਚ ਗਏ, ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੇ 'ਚ ਗਏ, ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਖੋਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਤੇ ਚੌਥੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆ ਵਾਪਸ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਖੋਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਵੀ ਖੋਤੀਆਂ ਤਾਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਾ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਕਾਹਟ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੌਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੌਕਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 2 ਐਤ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਲ ਨਾਮੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣਾ ਡਾਢਾ ਚੰਗਾ ਜਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਢਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਪਿਓ ਕੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੌਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਟਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਭਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਅਫਰਾਇਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਲੱਭੀਆਂ। ਤਦ ਉਹ ਸ਼ਲੀਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਸਨ। ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਫਰਾਇਮ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਸ਼ਲੀਸ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿੰਜਾਮੀਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਬਿੰਜਾਮੀਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੱਕਰੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦ ਉਹ ਸੂਫ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪੰਜਵਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ੌਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟਹਿਲੂਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਜਾਈਏ। ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼ੌਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟਹਿਲੂਏ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ, ਸ਼ੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅੱਕ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਅੱਕ ਗਿਆ? ਜਿਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਜਾਈਏ, ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਖੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਖੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਖੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਖੋਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਮੁੜ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਟਹਿਲੂਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਨੌਕਰ ਨੇ ਸ਼ੌਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨੌਕਰ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰਦ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਤੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ।
जे तुसीं हलवाई नूं कहो जी असीं अपने घर दे कोठी नूं रंग कराउणा तो उन्हें कहना जलेबियां दा कढ़ दूंगा, रंग नहीं होना। जिहड़ा बंदा काम करदा उन्हें उही गल करनी है। कलाम च लिखिया जो मन च भरिया उही बाहर। अंब दे पेड़ ने अंब ही देने, अंगूर दी बेल ने अंगूर ही देने आ। तो जिहड़ा रब दा बंदा उन्हें रब दीयां गल्लां करनियां। ताली मारिए जोर दे नाल। तो जिहड़ा बेपरतीता आ उन्हें बेपरतीतियां गल्लां करनियां। तदी तो आपां फिर एक शब्द कह दिंदे आ। पता किहड़ा शब्द कहंदे, जे मूँह नहीं चंगा तो गल ये आप सारे इदा कह दें ना, जे तेरा मूँह नहीं चंगा। हालेलुया। देखो जबरदस्त नौकर वो इदां दे सलाहकार रखो अपने नाल, इदां दी सोसाइटी रखो, इदां दी संगत करो, तुसी अक भी जावो तो फिर भी कह नहीं, गोडे टेक के दुआ करनी है तो खुदा जरूर उत्तर देगा। परमेश्वर जरूर साडे मसले नूं हल करेगा। इदां दे ना रखो। भैणे मैं तो तेनों अगे ही कहंदी सी जदों तू तुरी सी, मैं तो तेनों उदों ही कहा सी पुट्ठे पैर ना चक्की, तू नहीं मन्नी, तू नहीं मन्निया, मैं तो तेनों उदों ही कहा सी। हालेलुया, हालेलुया। बाप ने कहता एक नौकर लै ला, हुण पुत्त दे उत्ते सी वे नौकर लैना किहड़ा आ, हुण तुहाडे उत्ते आ भी संगत तुसीं करनी किन्हां दी है, तुहाडे उत्ते आ मन किन्हां नाल जोड़ना आ, खुदा दे वचन नाल जोड़ना, खुदा दे बंदियां नाल जोड़ना या दुनिया दे नाल जोड़ना आ। देखो नौकर सलाह दे रहा है, नौकर का की गवाचा आ, गवाचा तो मालक का आ, खोतियां तो मालक दियां गवाचियां आ। तो नौकर ने तो उदे कह देना चाहिए, चलो जी मैं तो पहले ही कहनों फिरदा ही, मैं तो जदों निकले ही आप तो उदे तुहानूं कहनों फिरदे भी छड्डो परे, जो हो गया हो गया। पंजवें देश में आके भी नौकर चंगी सलाह दिंदा। हालेलुया, हालेलुया। तजर्बेकार खुदा दा बंदा, खुदा परस्त, खौफ च रहन वाला, जदों मुड़न लगा अक गया, कहंदा जी इस देश विच एक परमेश्वर दा मर्द हैगा आ। उन्होंने किद्दां पता ही? हाँ जी, उन्होंने किद्दां पता ही? जिहड़े आत्मक हैं उन्होंने पता है खुदा दी हजूरी कित्थे है, परमेश्वर दा फजल कित्थे है। इसलिए उन्होंने पता सी कि इत्थे खुदा दा एक बंदा हैगा जिहदे नाल रब गल्लां करदा है। ताली मारिए जोर दे। अगे पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए, 2-4 मिनट समाप्त करांगे। हाँ जी। अते वो पत वाला मर्द है। हाँ, पत वाला, इज्जत वाला आ, वो जो कहंदा हुंदा आ। अगे अते जिहा वो आखे सब कुछ तिहा ही हुंदा है, जिद्दां वो कह दिंदा उदां ही हो जांदी है। चलो उस कोल चलिए, चलो उस कोल चलिए। नौकर लैके गया नूं, रब दे बंदे को दिशा चेंज कर दी, मुड़न लगा ही पिछे नूं। जिन्हां जिंदगियां दे विच खुदा दा आत्मा है, जिहड़ियां जिंदगियां खुदा परस्त है, उन्हां दे द्वारा परमेश्वर इतिहास बना दिंदा है। ताली मारिए जोर दे नाल। ये नौकर की बदौलत इतिहास बन गया। गुआचियां खोतियां ही नहीं मिलियां, नबी का दर्जा पा के आया, पातशाही लैके आया। लभदा खोतियां सगा, खोतियां तो उदों ही मिल गई उन्होंने। रब दे बंदे ने उस वेले कह दिता, जिन्होंने गुआचे 3 दिन हो गए उन्होंने चिंता ना कर, क्योंकि वह लभ पईयां, वो वापस अपने मालक कोल चलियां गईयां आ। इजराइल किहदे मूँह वल तकदा है? मसा करके इजरायली लोगों का पातशाह बनाता, पवित्र आत्मा उतरिया, नबी का रुतबा पा के एक बरकत नहीं 3 बरकत लैके वापस आ गया। चंगी सलाह का रिजल्ट है, चंगी सोसाइटी का रिजल्ट है, चंगी संगत का रिजल्ट है। इसलिए खुदा का पवित्र वचन सिखाउंदा आ। इत्थे रब का बंदा जिहड़ा नौकर हो के भी कह रहा अपने मालक नूं की जाणीए सानू ओ राह दसे जिस रास्ते ते जाण नाल
ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਗਵਾਚੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। 20 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੀ 20 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਚੀਆਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਪਏ ਹਨ। ਨੌਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਨੌਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੱਭ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਚੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਭ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਕਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗੂਆ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 9 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 15 ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਗਵਾਚੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਨਮਾਨ ਅਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਗਾ ਕੋੜੀ, ਯੋਧਾ ਸੀ, ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਤ ਵੀ। ਹਾਂ, ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋੜੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸੀਗਾ ਕੀ? ਕੋੜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਯੋਧਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਗਾ ਕੋੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਾਮੀ ਜਥੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਆਰਾਮੀ ਜਥੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਜੋ ਨਮਾਨ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਸੀ। ਨਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਮਾਲਕਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਮੀ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਨਮਾਨ ਉਸ ਨਬੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਨਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੱਕ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। 9 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ। ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਰੱਥਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿ ਜਾ ਤੇ ਜਾਦਨ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ, ਤੂੰ ਇਸ ਕੋੜ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਨਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੂਰਮਾ ਆ, ਮੈਂ ਯੋਧਾ ਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਦਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈ। ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਮਝਦਾ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਵਾ ਨਾ ਤੇ ਫਰਫਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਹਾਂ। ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੀ। ਇਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ 'ਚ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਸਾਡੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਹਦੇ ਚਾਕਰ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਾਂ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਨੌਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਆਦਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੀ। ਜੇ ਨਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਨਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਤਦ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋੜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋੜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋੜੀ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਰਨ। ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਨਹਾ ਲਓ। ਅੱਗੇ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਆਖੇ ਸਾਰ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਜਰਦਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨਸਾਰ, ਉਹਨੇ ਜਰਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਉਹਨੇ ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ 'ਚ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ।
ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਦੇਹ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੋੜ ਖਤਮ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ? ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੌਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਨੌਕਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਨਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਨੌਕਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨੌਕਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕੋੜੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋੜੀ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾੜੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਮਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਇਹ ਦੁਆ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।